Приветствую подписчиков своего канала, с вами канал Предлагать, и мы начинаем играть в полицию. Давайте начнем. Ребята, читайте сами, если хотите. Я буду пропускать это. Мне это не важно. Так что, кто хочет читать, ставьте на паузу. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes... Yesterday I turned 60, but I still take... To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to work... They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a... The fact that I'll be reading all about it in the paper... This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I subconsciously blame everyone else. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I may have a lot of vices. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons, shutting my eyes tight as I can. The best... Итак, у нас пресс-конференция. Доброе утро. Вчера мэр официально объявил о вашей отставке. Это стало для вас сюрпризом или вы знали об этом заранее? Я ждал подобного дерьма от мэра. Мэр Роджерс бесчестный и коррумпированный политик. Он просто ждал возможности избавиться от меня. Вы знаете имя своего преемника? Нет. Конечно нет, и сомневаюсь, что мэр знает. Из-за разгоревшегося коррупционного скандала ваш заместитель Фрэнсис Кендрик собирался покинуть полицию. Если мэр предложит ему вашу должность, думаете, он может передумать? Откуда мне знать? Это его дело, не мое, спросите его самого. Хотя Кендрика оправдали, многие все еще верят, что полиция работает с мафией. Что вы об этом можете сказать? Ну, я не знаю. Я никогда не работал с мафией, но не могу говорить за всех сотрудников департамента. Я не слежу за своими подчиненными круглосуточно. Вы верите, что ваши личные отношения с мэром могли стать причиной вашей отставки? Возможно. Никогда не знаю, что движет решениями этих политиков. Спасибо. How's the back today, Mr. Boyd? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. Так, он пьет какие-то таблетки, как мы видим. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to... Soon enough I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure...
180 days of quiet, Jack. I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call. I'll do my best. Quit smoking at the office. One of my friends. I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. Хорош, хорош. Так, чекпоинт, день второй. У нас 180 дней, как мы услышали от мэра. Так, и мы едем на работу. Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some. Everybody just takes snacks from. The main thing? My deputy, Francis Kendrick. No evidence to support. I need that file. Простите за такие звуки, это самой игре. Francis didn't say anything, but Не I знаю, understand. почему. Так. Нет, не хочу никого. Так, начать день. Значит. Первый день у нас. Мы с женой выходили из магазина и увидели, как фургон на парковке сдавал назад и сбил бомжа, который копался в урне. Водитель выскочил на крик, но спокойно уехал, когда увидел, что с колеса попал в бомж. Ну, давайте-ка. Не знаю даже. Вот, пускай езжают. Эти двое. Драка. Так, администратор кинотеатра сообщил, что на показ фильма «Гражданин Кейн» в зал пытался попасть нетрезвый мужчина с доской для сноуборда с надписью «Розовый бутон». Когда его не пустили в зал, он разбил костер голову своей доской и теперь отбивается от охранника кинотеатра. Так. Поехали. Так, нам надо заработать 500 000, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, отчет. Преступник пойман, офицер невредимый. Хорошо. Так, драка, отчет. Преступник пойман, офицер невредимый, гражданский невредимый. Отлично. Так, трое подростков с охотничьими ружьями ограбили магазин видеокассет, утащив весь ассортимент фильмов для взрослых. Грабитель скрылся на машине. Грабители скрылись на машине. Продавец запомнил номер автомобиля. Его хозяйка Джанет Браун живет в пригороде. Ага. Юридическая контора. Брат и сестра сцепили друг друга при оглашении завещания погибшего отца. Мы не рискнем изнимать их охранника на больничном, сообщил один из адвокатов. Сейчас. Давайте. Так, вот сюда поедем. А эти поедут вот сюда. Отлично. Так, нападение. Прохожий видел, как несколько подростков напали на пожилого музыканта и отняли у него гитару и деньги. Хорошо. Ну блин. Подростки. Ну я не знаю, как справиться. Так, преступник пойман, офицеры невредимы. У нас драка была.
Ага. У дома Браун действительно стоит та самая машина, а из окна гостиной доносится стоны и громкий смех. Так, включить сирену и прокричать в громкоговоритель, что дом окружен, постучать в дверь, открыть полиция, выбраться в дом через открытое окно. Давайте через открытое окно. Преступник пойман, офицер невредимый. Молодцы, ребята. Так, нападение. Ну, ребят, ну вы чё? Как вы так могли? Молодежь-то. Так, день у нас закончился. Давайте завершим его. Завершить день. Used to be when I asked Ken, slump shoulders. Kendrick isn't just crumbled. Internal affairs. Heard about the look. I've known Francis. Probably sounds crazy. Called all of the people. And what kind of business? It's nothing. How much are you looking? $500,000. Полмиллиона наша задача. Because everybody wants to. $500,000 and what? Never knew you for a fish. Well, you never got it. And what? Sand. Christopher G. Sand. Always wears an avid hunter. Goes back as far. Hardly needs to intimidate. The people who work for him each have. Meanwhile, Sand pulls the. People sometimes miss. In 4 weeks. Frank, I don't want to hear you say Какие the большие chat. фразы. Please, listen. We agreed, Frank. Так, день третий у нас. Так. Едем на работу. Ага, просит помочь им в приюте для животных. Нет, не могу, Бёрч, прости. Лычки, две лычки. Никто еще ничего не заслужил. Хорошо, давайте начнем день. О, давайте выберем вот эту пластинку первую с вами. Отлично. Так, собор Санкциона. Позвонил расстроенный настоятель собора. Сегодня утром он обнаружил, что ночью кто-то проник на старое кладбище во дворе. Надгробия расписаны сатанинскими знаками, есть сколы. Кажется, даже если следы работы лопатой, настоятель старается об этом не думать. Ну давайте этих отменим. Так, прямо сейчас наблюдаю за игрой, как два подростка царапают на его новом машине приличный рисунок. Ага. Так, преступник пойман, офицер невредимый. Я могу? Здесь участок. Уволить. Уволить законно. Так. Угу. Хорошо. Закусочная. Опасного преступника, которого видела сегодня утром в новостях. Преступник сидит за столиком у окна, доедает бургер. Ну, не знаю. Какой там бургер? Так. Преступники пойманы. Даже невредимы. Отлично.
Так, официантка обознал, что вместо отставного офицера Фрэнка Нерона за преступника. Отлично. Так. Сейчас, подожди немножко. Приедет опять? Я отправлю. Так, тебя я могу отправить, а тебя я могу уволить, потому что ты старый. Так. Ездит клоун с воздушным шариком, продает подросткам крэк. Хорошо. Давайте на это дело поедут Стовал и Робинс. Так, угроза самоубийства. Голый мужчина с канистрой бензина в руках угрожает поджечь себя. Его любимая жвачка снова не войдет в моду. Ну, давайте правильно. Так, отчет. Извините, мистер Бойт, я увольняюсь. За один вечер я заработал больше, чем в ППД платят за месяц. Мистер Соркин предложил мне остаться, все-таки быть копом не мое. 4500 нам дали. Отлично. Так, к вашему приезду клоун мастерит пуделей из шариков сосисок, а вокруг него катается детвора. Внимательно наблюдать за клоуном стрипун, накинуть на форму плаща, прикинуть клиентам, уложить клоуна на лед и устроить обыск при свидетелях. Внимательно наблюдать за клоуном с трибун. Ступник пойман, офицер невредимо. Ну это чтобы не вызывать подозрений. Так, отчет. Ступник пойман, офицер невредимо. Молодцы. Это завершим день уже. Второй по счету. Чекпоинт. День 4. Опять заставки идут. Whenever I'm alone, Hello, my name is Steve. get to my front door. Laura doesn't. She patient when I watch her. But a month after Laura, another couple weeks in my life. But Laura, the in-laws, the fellow Laura. Fortunately, Laura. So we have which of course, but I can't afford. Hello. Oh, is there? That's what I wanted. Don't worry. At my. Oh, you're an old. Maybe you think I'm a. And you have nothing. Let's not go back, Laura. If. Ну это он все про свою жену говорит, которая от него ушла. Или она с другим встречается. Так, лычки. Ну давайте дадим лычку Янсе, потому что он хорошо работает. И давайте дадим лычку Чубайке. Так, и начнем день. Давайте такую пластинку включим. Так, увольте всех черных. Я не знаю. Увидел, как пожилой мужчина бьет дорогие автомобили на стоянке длинным железным прутом. С улицы слышны его крики: ублюдки, воры, кровопийцы. Так, Янси и Цубаки езжают на это дело. Так, убийство, расследование. На это дело едет Армстронг, мол, помогает, и все. Так, камера наблюдения зафиксировала на дороге машину, чувствующуюся в угоне. Так, ну вот пускай езжает. Так, а вот это мы, пожалуй, ребятки, уволим. Вот это вот, это что-то старое.
Угу. Порча имущества. Преступник пойман, офицер невредимый. Отлично, молодцы. Убийство, расследование началось. Так, Эрик Грейхем, пьяный свидетель, преступники сидели в заседании, стреляли вроде из автомата, я не разглядел. Я слышал несколько приглушенных хлопков. Лен Клейтон, сосед. Лоурен Карр, сосед. Он явно получил по заслугам, давно напрашивался на проблемы последние дни, много с кем-то ругался. А Стейси Коп, свидетели. Я не запомнил машину, а звуки были очень тихие. Я и подумать не могла, что это выстрелы. Дэрил Карпентер, сосед. Полиция в наши дни ничего не делает. Я сам едва не погиб, вышел за лекарством, меня чуть не сбил какой-то идиот. Ага. Ну, понятно. Так, водителя рядом нет. Опускать машину. Выставить водителя в безопасном расстоянии. Простите очевидцев. Так, преступник пойман, офицер невредим, гражданский невредим. Отлично. Так, многодетная мать Кори Рамзи беспокоит подозрительный мужчина в бифокальных очках, устроившись на скамье напротив детской площадки с детьми, больше часа регулярно фотографирует их. И она боится, что с ними что-то случится, да? Давайте на это задание мы не будем никого отправлять. Мне кажется, это ложно будет вызов. Пускай он сидит там, фотографирует детей. Он же их не обижает, не бьет, не ворует. Так. Клуб. Мистер Бойд, я открываю первый клуб восточных единоборств в Фрибурге. Хочу провести показательный поединок, где один из моих выпускников встретится с вашим лучшим клубом, а после поединка я научу вашего подчиненного нескольким приемам, как годятся ему на службе. Ну-ка, давай-ка Цубати ты меня научишь. Отсчет. Так, преступник скрылся. Ну, главное, никто не пострадал. Ну, в принципе, я же думал, что он просто сидит. Так, открыть расследование. Значит, сидели в седане. Угу. Лишенные хлопки. Так. Трэвис Хортон, расист, у которого есть уже несколько судимостей. Ага, мы его можем поймать там. Грузчиком в порту. Спецназ, Янси и Котти доезжают. Блин. Армен сообщил, что танцовщицы поссорились из-за чаевых и начали драться прямо на подиуме. Ну вот, езжайте. Дорогие, между посетителями охраны заведения перед привыкшими мужчинами залез на сцену. Мужчина залез на сцену во время выступления местной певицы, попытался петь не дуэт. Мне некого отправить, я всех отправил. Молодец, Цубаки. Блин. Ну, главное, что он никого не навредил. Это самое главное. Так. Стриптизерша продолжает драться, не обращая внимания на полицию. Просите бармена ведро холодной воды и облегчающихся. Так, преступники пойманы, офицер невредимый. Хорошо. Так, убийство, отчет. Преступник пойман. Отлично, ребятки. Дело закрыто. Вы поймали всех подозреваемых. Наше первое расследование закрыто. Давайте еще денечек.
Так. Why would a man need after a day in the field? But even back then, I stopped. Now they're knocking up. In all the years, but he never. I always. But Kendrick, sorry. How long you been dating? They're sands. Yeah. Jack, I'm probably won't be seeing you. The papers say you're. I've got to get out today. You told your mafia. Jackie, they found out that I was. Your contract, Frank. Now is not. I can't just. You know me, Jack. He's the damn fool. Fate's already got this guy. Ладно, давайте поможем. Give him my phone number and tell him it's done. Don't, Jack. get the fuck. At the time, I was trying not to. I'm probably the most. In one of the. And here I am. Джек, ты же делаешь хорошее That дело. sound right to you? Чем ты ловко? Жестко отматерил. Так, отлично, начать день. Ну, давайте теперь вот Бали. Следующую пластинку включим. Зарплата. Ну а я что могу сделать? После офицера флота детектива, прибавка. Так. Я могу нанимать? Подождите. Ладно. В кафе с самого утра спит грязная помощь, которая регулярно пишет ТЦ, мужчина отказывается ходить, решительно не разбудит посетителей. Так, ну-ка. Давай, Столов и Робинса, разберитесь с этим. Женщина увидела с своего окна, как винный магазин напротив пошел мужчина с пистолетом с чулком на голове. Давайте, езжайте. Ну, ребята. Телефонными настройками. Ого. Ничего себе. Так, ну-ка, что это смена А? Давай на смену А идти. Давай на смену Б. Давай на смену А. Так, ты идешь на смену Б. Так. Ну и все. Отчет. Преступник пойман, офицер невредимый. Ну блин. Элвисы. Простите меня. Так, у магазина есть два выхода, и несколько людей убегают отсюда к черному входу. Мужчина с чулком на голове заметил полицию, взял его и кассир. Преступник представляет голове заложника и орёт: это ли я ему башку отстрелил? Кассир резко, мягко кричит на неприятном языке. Приказать грабителю заткнуться, бросить оружие, пока кассиру заткнуться. Грабитель занервничал: не стреляйте, я прошу вас, мне просто нужны деньги, я возьму немного и уйду. Никто не пострадает, кассир начинает плакать. Так. Преступник пойман, офицер невредимый, гражданство невредимый. Отлично. Так, ограбление. Давай, бизнес. Ну серьезно. Не могу. Нет никого. Ну хоть никто не пострадал, как обычно. Так, на выставку эксплуатация или секс ворвалась группа молодых людей на балаклавах и начала громить экспонаты, крикивая: нам это дерьмо здесь не нужно. Так, Робинс и Столов, видите, расследуйте.
Угу. Значит, Самади и Грант едут туда. Ограбление, расследование началось. Баулян, потерпевшая. Мы с мужем в сложном финансовом положении. Я собиралась продать антикварное ожерелье. Много веков принадлежащее моей семье. Когда я нанесла ожерелье в ломбард, кто-то сорвал сумку прямо у меня с плеча и скрылся. Я не успела ничего сделать, даже закричать. Дуэйн Фишман, свидетель. Ступник был на мотоцикле, ехал по дороге, схватил сумку и тут же уехал. Мчался очень быстро, не успел разглядеть, мужчина это был или женщина. Анита Оливарес. Блин, такие сложные имена. Свидетель. Лицо я не разглядела, но одет он был в куртку, как те байкеры так часто собираются здесь на углу улицы. Кэти Филиппис. Свидетель. Это точно был не местный байкер. Они все лысые и бородатые. В этом был похож на азиата, наверное, японец или китаец. Томас Паттерсон, свидетель. Я не видел в руках мотоциклиста никакого оружия. По моему он просто выхватил сумку и уехал. Так, порча имущества. Преступник пойман, офицеры невредимы. Так, отчет. Так, он подъехал, выхватил сумку и уехал. Во Ань Лин, китайский эмигрант, недавно численно из университета. Так, давайте его тогда поймаем сразу же. Робинс. Продолжить. Да ладно, вы смеетесь. Пишет материальные слова на стене здания. Думал, а то прошибся на дерево, бежайте, соберите его. Езжай. Мистер Бойд, мы победили. Рожна действительно знает толк в стрельбе. Мы даже кое-чему научились. Он пригласил нас праздновать победу охотой, так что на сегодня мы все. Мы заслужили. Ладно, ребятки, мы заслужили. Так уж и быть. Давай тоже на смену тогда. Так, ограбление, отчет. Преступник пойман. Отлично. Вы поймали всех подозреваемых. Вандал, ты справишься? Да ладно. Ты был там с охранником, вы не могли его схватить. Ладно, так уж и быть. Так, похоже, завтрашнего дня придется проводить гораздо больше времени на работе. Теперь на счету только каждый день и каждый час. Хорошо. Итак, ребятки, с вами был канал Будскай. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и всем до скорых встреч.